Three, two, one. Good evening, people. Hopefully, your days are going well. I think most of you are enjoying the vacation, which has started already. And those who are on their way to home, have a safe journey. I'm Hassan Prottoy, your host, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we're going to conclude with an article which is pretty interesting, and it was one of the most discussed matter in the previous week, which was all about Titan, the tale of an avoidable tragedy. All right, so we're gonna read about that. We're gonna learn what's extreme sport is or tourism is. We're gonna learn how this accident happened and was there any kind of thing involved. Without further delay, let's jump towards the article and let me invite our esteemed member, Mr. Hasibul Haq, to start the article for us. আর্টিকেলটার পড়তে চাইলে আমাদের সাথে রেজলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল বা কোয়ালিটি দিতে হবে হাই সো মিস্টার হাসিব লেট আস বিগিন শুরু করা যাক Thank you, sir. Now I am going to read the article, and that is so much topics in our present society, and that is going to be very informative. yes Titan, the tale of an avoidable tragedy. Although OceanGate would claim that the deep sea diving submersible was always safe and the Titan tragedy was only a blip on the radar, facts may state otherwise. Ending a 5-day search party for Titan on Thursday, the US Coast Guard announced that they have found the debris of the deep sea submersible vessel and revealed that the vessel was lost after a catastrophic implosion, killing all 5 passengers on board. A large debris field containing multiple sections of the vessel was spotted some 488 meters from the bow of the Titanic earlier in the day by a remotely operated vehicle scouring the seabed. 5 major fragments of the 6.7-meter Titan were located in the debris field left by its disintegration, including the vessel's tail, core, and 2 sections of the pressure hull, Coast Guard officials said. Titan had been missing since it lost contact with its surface support ship on Sunday morning about an hour, 45 minutes into what should have been a 2-hour dive to the world's most famous shipwreck. Those on board the submersible were British adventurer Hamish Harding, 58, French veteran Titanic explorer Paul Henry Negolet, 77, British Pakistani businessman Shahzada Dawood, 48, and his 19-year-old son Suleiman, and 61-year-old American Stockton Rush, co-founder of OceanGate, the company that operated the sub. It seems that vessels named Titan have a way of getting lost. That point was proven again about 110 years after the original behemoth sank in the Atlantic, taking the lives of hundreds, including wealthy Magnus Benjamin Guggenheim and John Jacob Astor Poe. all right thank you so much let's see what we have until now thank you Mr. Hasib okay so Titan the tale of an avoidable tragedy. Although OceanGate would claim that the deep sea diving submersible was always safe and the Titan tragedy was only a blip on the radar, facts may state otherwise. টাইটান এটা হচ্ছে একটা গাথা বা গল্প, সেটা হচ্ছে একটা এড়ানো যেত এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনার গল্প। যদিও ওশেন গেট এটা দাবি করছে যে ডিপ সি ডাইভিং সাবমার্সিবল যেটা সবসময় নিরাপদ ছিল এবং টাইটানের যে ট্র্যাজেডিটা আছে সেটা শুধুমাত্র একটা রেডার একটা ব্লিপ। এ ব্লিপ অন দ্য রেডার হচ্ছে কিন্তু একটা ফ্রেজ যেটার একটা মানে আছে। Do you know the meaning, Yes, Mr. sir. Asif? Can you explain? Yes, Blip sir. on the That radar. means ট্র্যাজেডিটা এটা একটা নগণ্য ঘটনা ছিল আর কি, এটা মিন করছে এখানে। মানে কাইন্ড অফ লাইক 100টা ঘটনার মধ্যে একটা দুটো দুর্ঘটনা হতে পারে, ছোট এটাকে খুব একটা একটা ছোট ছোট্ট ঘটনা, ঘটনা হিসেবে তারা ধরছে আর কি, নগণ্য ব্যাপার হিসেবে ধরছে। বিচ্ছিন্ন ঘটনা। হ্যাঁ, সো তারপর ছবি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে টাইম লাইন অফ দ্য ট্র্যাজেডি দেওয়া হচ্ছে এবং একপাশে ওশেন গেট নিয়ে কিছু বলা আছে, অবভিয়াসলি একপাশে সাবমার্সিবল একটা ছবি দেওয়া আছে। সাবমার্সিবল আর সাবমেরিনের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে সাবমেরিনটা একদম টোটালি কাইন্ড অফ লাইক একটা শিপ জাহাজ যেটার মধ্যে কন্ট্রোল অপারেশন সব করা যায়। সাবমার্সিবলটা হচ্ছে একটু ছোটোখাটো জিনিস যেটা আসলে বাইরে থেকে কন্ট্রোল হয় নর্মালি বা থাকলেও খুব ছোটোখাটো। তো এখানে বলা হচ্ছে এন্ডিং এ 5-day সার্চ পার্টি ফর টাইটান, বৃহস্পতিবারে 5 দিনের একটা তাদের অনুসন্ধান তল্লাশি অভিযান চলেছে, সেটা শেষ করে
এটা দায়িত্বে থাকা ইউএস কোস্ট গার্ড তারা এটা ঘোষণা করেছে যে তারা এই গভীর সমুদ্রের যে সাবমার্সিবল ভ্যাসেল বা জলযান যেটাকে বলা হচ্ছে ডুবোযান, সেটা ডেব্রি পাওয়া গেছে। ডেব্রি খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ার্ড। হোয়াটস দ্যাট মিন? ধ্বংসাবশেষ। ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষে ইয়াস। এবং এইটা বের হয়েছে যে এই ভেসেলটা বা এই যানটা হারিয়ে গিয়েছিল আফটার এ ক্যাটাস্ট্রফিক ইমপ্লোশন। তো একটা ইমপ্লোশনের পরে, এবং যেটা খুবই বিপর্যয়মূলক ছিল বা বিপর্যয় এনেছিল, এবং সেটা ওখানে অনবোর্ডে থাকা জাহাজ, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ সবকিছুরই উপরে যখন আপনি থাকবেন বা ওখানে থাকবেন, এটাকে অনবোর্ড বলা হয়, রাইট? জি তো স্যার। পাঁচজন প্যাসেঞ্জার সেখানে ছিল, তাদেরকে তাদের মৃত্যু ঘটেছে সেখানে। ইমপ্লোশন জিনিসটা কি জিনিস, তা কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন? সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোশনের ডিফারেন্স, মানে উল্টো। বিপরীতমুখী। দ্যাট মিনস এক্সপ্লোশন তো বিস্ফোরণ ঘটে যায়, এটা হচ্ছে ভিতর ভিতর বিস্ফোরণ ঘটে, বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি করে মানে একদম ভিতরে পিষে ফেলে। চাপিয়ে দেওয়া, হ্যাঁ, যে যেমন পিষিয়ে ফেলা। এক্সপ্লোশনটা হচ্ছে নর্মালি কি হয়, ভেতর থেকে যে কোনো একটা জিনিস বিস্ফোরিত হলে এভাবে ছড়িয়ে যায়, বাট ইমপ্লোশনটা হচ্ছে চেপে ভিতরের দিকে উল্টো দিকে চলে আসে আর কি। দিস ইজ কল্ড ইমপ্লোশন। এটা খুব ভালো আসলে বাংলা পাই নাই। এক্সপ্লোশন তো বিস্ফোরণ, বাট অন্তঃবিস্ফোরণ বা এরকম কিছু একটা হতে পারে যদি বাংলা বলি। তো একটা লার্জ ডেব্রি ফিল্ড, ডেব্রি ফিল্ড মানে একটা এলাকা জুড়ে ধ্বংসাবশেষটা ছড়িয়েছিল এবং এটা বড়সড়। সেখানে ওই ভেসেলটার বেশ কিছু অংশ সেকশন পাওয়া গেছে। সেটা হচ্ছে টাইটানিকের বো যেটা আছে, সামনের অংশটুকু, এটাকে বলে বো। জাহাজের বেশ কিছু পার্ট আছে, স্টারবোর্ড, হাল, বো। তো ওই বো থেকে 488 মিটার বা 1600 ফিট দূরে পাওয়া গেছে একদিন আগে। একদিন আগে না, আর্লিয়ার ইন দ্য ডে, মানে ওই দিনের শুরুর দিকে, যখন হচ্ছে ভিক্টর 6000 নামে একটা আরওভি বা রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল, এটা মানুষ ছিল না, এটা মানে একটা রোবট কাইন্ড অফ। তো সে যখন সিবেডটাকে স্কাওয়ার করছিল তখন এটা পাওয়া গেছে আর কি। সিবেড কি জিনিস আর স্কাউরিং কি ধরনের কাজ? নদীর তলদেশ, যেটা সিলেট নদীর তলদেশ। সাগরের তলদেশটা এখানে বলা হয়েছে। আর স্কাউরিং মানে কি ধরনের কাজ? তন্ন তন্ন করে খোঁজা কোনো কিছু একবার স্যার, খোঁজা, ইয়েস। তন্ন তন্ন করে খোঁজা। হুম, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবং 5টা বড়সড় টুকরো পাওয়া গেছে, যেটা 22 ফিট মানে আকৃতির। এবং সেটা ওই ডেব্রি ফিল্ডে পাওয়া গেছে। এর ডিসইন্টিগ্রেশন বা এর যে ডিসইন্টিগ্রেশনের মানেটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট? বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, কোনো কিছু বিচ্ছিন্ন ছড়াই ছিটিয়ে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তো ওটা যখন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সেই টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পরে এর ধ্বংসাবশেষটা পাওয়া গেছে, যার মধ্যে ছিল ভেসেলটার টেইল কোন, ওই লেজের দিকে, আপনারা তো ছবি দেখেছেন রাইট টাইটানের? ওটা লেজের দিকে যে একটা কলার মোচার মতো একটা অংশ ছিল, ওই টেইল কোনটা পাওয়া গেছে। আর এর প্রেসার হাল যেটা ছিল, ওটার কি দুটো টুকরো পাওয়া গেছে। এটা কোস্ট গার্ডের কর্মকর্তারা বলছেন। টাইটান হচ্ছে গায়েব ছিল যখন সেটা রবিবার সকালে প্রথমবার সে কন্ট্যাক্ট হারিয়ে ফেলে বা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। এর উপরে কিন্তু একটা সাপোর্ট শিপ ছিল, ওখান থেকে যাবতীয় সাপোর্টটা দেওয়া হতো। সেটা হারিয়ে ফেললো 1 ঘন্টার মতো। এবং কখন শুরু হয়েছে এর যাত্রা ছিল হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত শিপরেক বা জাহাজ ডুবির যে জায়গাটা আছে, মানে টাইটানিকের জাহাজ ডুবির জায়গাটাতে, সেখানে 2 ঘন্টার একটা ডাইভ দেওয়ার কথা ছিল। ওই 2 ঘন্টা ডাইভ দেওয়ার সময়সীমার মধ্যে 45 মিনিট যাওয়ার পরপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল 1 ঘন্টার জন্য প্রথমে। এবং যারা ওই সাবমার্সিবলে ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ অ্যাডভেঞ্চারার হ্যামিশ হার্ডিং, 58। এখানে 58 মানে কি, এখানে তার কি বছর বয়স, তার বয়স এজ। দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের খবরেও দেখবেন যে ব্রেকেট দিয়ে লেখা থাকে, এখানে ব্রেকেট ছাড়াই আছে 58। ফ্রেঞ্চ ভেটারান টাইটানিক এক্সপ্লোরার পল হেনরি নার্গোলে, ওনার বয়স ছিল 77। ভেটারান বলা হয়েছে কারণ উনি আগেও বেশ অনেকবার গিয়েছেন, মানে মোটামুটি বেশ অভিজ্ঞ বা ঝানু বলা হয় বাংলা এটাকে। পল হেনরি কিন্তু ফ্রেঞ্চ নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ডুবুরি আর কি। উনি বেশ অনেকবার কিন্তু আগেও গিয়েছেন সেখানে। ব্রিটিশ পাকিস্তানের অনেকবার অনেকবার গিয়েছে। অনেকবার গিয়েছেন, হ্যাঁ। শাহজাদা দাউদ, উনি 48 বছর বয়সী, এবং তার 19 বছর বয়সের ছেলে সুলেমান দাউদ, 61 বছর বয়সী আমেরিকান স্টকটন রাশ, যিনি আবার ওশেন গেটের একজন কো ফাউন্ডার এবং উনি চালাচ্ছিলেন সাবমার্সিবলটা। তো এইটা মনে হচ্ছে যে টাইটান নামের যে ভেসেল যেগুলো আছে, যানগুলো আছে, সেগুলোর একটা হ্যাভ এ ওয়ে অফ গেটিং লস্ট, মানে হারিয়ে যাওয়ার একটা মানে বাতিক আছে, প্রবণতা। প্রবণতা আছে, হ্যাঁ। তো ওই পয়েন্টটা আবারও প্রুভ হলো। অরিজিনাল বিহেমথ, বিহেমথ বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ? ওই আগে যে টাইটানিক জাহাজটা ছিল সেটাকে মিন করেছে, যে টাইটানিক জাহাজ 1912 ইয়ার্সে যে এটা ডুবে গিয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল। হুম হুম। এবং বিহেমথ মানে হচ্ছে অতিকায় জিনিস, বিশাল সাইজের জলহস্তি। তখনকার দিনে, হ্যাঁ। তখনকার দিনে টাইটানিকটা ছিল সবচেয়ে বৃহৎ জলযান। এবং সেই অতিকায় জলযানটা ডুবে যাওয়ার 110 বছর পরেই আটলান্টিকে
এটা ঘটলো, এই পয়েন্টটা প্রুফ হলো। সেটা আবার হচ্ছে শত শত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল, যার মধ্যে ওয়েলদি ম্যাগনেট ছিলেন। ম্যাগনেট বলতে এখানে বিজনেস ম্যাগনেট বুঝিয়েছে। আমরা তো বুঝি বিজনেস ম্যাগনেট কি, বড় বড় বিজনেসম্যান বড় যারা, বড় যাদের অনেক টাকা বিজনেসম্যান, পয়সা হ্যাঁ অনেক টাকা পয়সা, হ্যাঁ, যেমন বেঞ্জামিন গাগেনহেইম ছিলেন এবং জন জেকব অ্যাস্টর ফোর। এখন এই 4-5 দেওয়ার পেছনে কারণটা কি বলেন দেখি? জি স্যার, এটা কারণ হচ্ছে এটার মূলত ইংল্যান্ডে এটা বেশি প্রবণিত, বাংলাদেশে এটা নাই। বংশ পরম্পরায় যখন একটা নামটা কেউ গ্রহণ করে, রিসিভ করে, তখন 1 2 4 5 6 7 8 মানে চলতে থাকে। হ্যাঁ চলতে আর থাকে, এটা রাজাদের হচ্ছে মধ্যেও মজার দেখা যায়। বিষয়। আর মজার বিষয়, ইংল্যান্ডে একটা পরিবার আছে যেখানে 1400 বছর পর্যন্ত তাদের বংশের পদবিটা এরকম আছে। ইংল্যান্ডে, হ্যাঁ স্কটল্যান্ডে একটা এরিয়া, একটা ফ্যামিলি আছে। আছে। হ্যাঁ ওই সবার একই নাম আর কি, বাবার এক নাম ছিল, দাদারও সেম নাম, শুধু নামের শেষে 1 2 3 4 দেওয়া আর কি। এই নামটা তারা ক্যারি করে ফেলেছে। ওই যে রাজা জর্জ, পঞ্চম জর্জ, তারপর হচ্ছে এলিজাবেথ, উনিও কিন্তু মানে ওনার পূর্বপুরুষদের মানে মহিলাদের নামও কিন্তু এলিজাবেথ ছিল, উনি এলিজাবেথ কিন্তু প্রথম এলিজাবেথ না। ওকে, সো এবার হচ্ছে এক্সট্রিম ট্যুরিজমের যে ডাউন সাইডস গুলো আছে সেটা নিয়ে একটু পড়ি দেখি মিস্টার সেলিম। এক্সট্রিম ট্যুরিজমের ডাউন সাইড। Okay. The remains of Titanic were found in 1985. Since then, it has been the site of wonder for many, including the legendary director of Titanic, James Cameron, who drove 33 times to see the remains of the Titanic up close and study for his Oscar-winning movie. For quite some time, the opportunity to visit the Titanic remained confined to researchers, scientists, and expeditions. However, seeing the Titanic wreck for the first time, রেক while risky, প্রনাউন্সিয়েশনটা। wreck, yes, wreck for the first time, while risky, can be the experience of a lifetime. And many of the world's most wealthy people are willing to pay hundreds of thousands of dollars for such an opportunity. American company OceanGate Expedition exploited this opportunity and opened the door for Titanic tourism. They offered 8-day expeditions that allowed guests to explore the Titanic more than 13,000 feet below the ocean's surface, utilizing five seats, carbon fiber, and titanium underwater vehicles. According to the company's website, the once in a lifetime experience cost $250,000 per participant. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। 250,000, 250, 100,000 আই থিঙ্ক, 2,50,000 ডলার। 250,000, হ্যাঁ 250,000 would be nice. Thank you, Mr. Selling. Okay, so let's see the downsides of extreme tourism. ওই যে এক্সট্রিম ট্যুরিজমের কথা বলছিলাম, এক্সট্রিম ট্যুরিজম যে শুধুমাত্র মহাসাগরে তলদেশে যাওয়া, নট লাইক দিস। আপনারা তো কমার্শিয়াল ভাবে মহাশূন্যে যাওয়ার কথা শুনেছেন তাই না? ওই যে জি স্যার, অ্যামাজনের যিনি চিফ, জেফ বেজোস মহাশূন্যে গিয়েছিলেন কিছুদিন আগে। হ্যাঁ, গিয়েছিলেন। মানুষ ভালো টাকা খরচ করতে রাজি আছে। আপনারা সামনে যখন আর্টিকেল আরো আগাবেন দেখবেন যে প্রচুর টাকা দিতে মানুষ টাকা রাজি। করবে কি, এত টাকা দিয়ে করবে কি, সেজন্য যায়। খুব সোজা কথা, যে খুব স্বাভাবিক যে তাদের আসলে সাধারণ জিনিস দিয়ে আসলে হয় না, কারণ টাকাতে কাভার হয়ে যায়, তো ক্ষেত্রে তো দরকার আছে। এবং এটার কিছু ডাউন সাইড বা কিছু ডাউন সাইডের বাংলাতে কি, নেগেটিভ সাইড, অবদমন স্যার, মানে অবনতি হচ্ছে, এটা অবনমন হচ্ছে। নেগেটিভ দিক আছে আর কি। এটা একটু দেখি এক্সট্রিম। দ্য রিমেন্স অফ দ্য টাইটানিক, টাইটানিকের যে অবশেষটা আছে সেটা 1985-তে পাওয়া গিয়েছিল। তখন থেকে সেটা বিশ্বের একটা জায়গা হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত, যার মধ্যে রয়েছে কিংবদন্তির ডিরেক্টর বা পরিচালক টাইটানিকের জেমস ক্যামেরনের নাম তো শুনেছেন। জি স্যার, জেমস ফেমাস ক্যামেরন আরেকটা ডিরেক্টর। Yes, ছবির sir. জন্য বিখ্যাত, বলেন তো দেখি সেটা কোনটা? অ্যাভাটার মুভি করেছে, অ্যাভাটার অ্যাভাটার। মুভি। অ্যাভাটারের জন্য, টার্মিনেটর 2 সেটার জন্য টার্মিনেটর টু, বিখ্যাত, স্যার হ্যাঁ। বেশ কিছু ফেমাস মুভি করেছেন। ফেমাস মুভি আছে, তো উনি ছবিটা করার জন্য 33 বার সেখানে ডুব দিয়েছেন, কাছ থেকে দেখার জন্য এবং স্টাডি করার জন্য, তার অস্কার উইনিং মুভির জন্য। এবং খুব স্বাভাবিক এটার ফলাফলও দেখা গেছে। দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যবসা সফল ছবির মধ্যে এখনো টপ লিস্টে আছে টাইটানিক। টাইটানিক। হ্যাঁ, ফর কোয়াইট সাম টাইম, বেশ কিছু সময়ের জন্য এই যে টাইটানিকের যে যাওয়ার যে সুযোগটা আছে সেটা শুধুমাত্র কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল রিসার্চারদের জন্য, সায়েন্টিস্টদের জন্য এবং এক্সপেডিশনের জন্য। এক্সপেডিশন কি জিনিস? এক্সপিডিশন নরমালি অভিযান, যা অভিযান, অভিযানের জন্য আর কি। হ্যাঁ।
অভিযান চালানোর জন্য ছিল, মানে সবার যাওয়ার অনুমতি ছিল না। However, হুম, seeing the Titanic wreck for the first time, while risky, can be experience of a lifetime. এক্সপিরিয়েন্স অফ এ লাইফ টাইম কিন্তু এটা একটা ট্যাগ লাইন, অনেক জায়গায় ব্যবহার করে যে জি স্যার, এটা কি এটা হচ্ছে জিনিস। জীবনে একবারের জন্য একটা স্বাদ নেওয়া। হ্যাঁ, যে এমন কিছু থাকে যে আপনি জীবনে একবারের মতোই, মানে যদি সুযোগ পান দেখে দেখে নেওয়ার মতো জিনিস। সো এক্সপিরিয়েন্স অফ এ লাইফ টাইম। যদিও প্রথমবারের মতো যখন আপনি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখছেন, যদিও সেটা একটু রিস্কি, অনেকখানি রিস্কি, তো সেটা আবার হচ্ছে জীবনে দেখার মতো একটা জিনিস হতে পারে। এবং দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী লোকদের অনেকেই শত শত হাজার হাজার ডলার পে করতে রাজি আছেন এই ধরনের সুযোগের জন্য। আমেরিকান কোম্পানি ওশেন গেট এক্সপেডিশন যারা আছে তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে, এক্সপ্লয়েট করেছে, এবং তারা টাইটানিক ট্যুরিজমের একটা রাস্তা খুলে দিয়েছে বা দরজা খুলে দিয়েছে। তারা 8 দিনের একটা অভিযান অফার করেছে, যেগুলো গেস্টদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে যে সমুদ্র পৃষ্ঠের 13,000 ফিট নিচে, 13,000 ফিটেরও বেশি নিচে টাইটানিকটা ঘুরে দেখার জন্য কোনটাকে কাজে লাগিয়ে একটা 5 সিটের কার্বন ফাইবার এবং টাইটানিয়ামের তৈরি আন্ডার ওয়াটার ভেহিকল গুলোকে কাজে লাগিয়ে। ওদের আরো 2-3টে এরকম সাবমার্সিবল আছে। তো জি স্যার। কোম্পানি ওয়েবসাইটের হিসাবে এই ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সটা হচ্ছে প্রতি পার্টিসিপেন্ট বা প্রতি জনের জন্য $2.5 লাখ খরচ হয়। ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, তারপর দেখি কে পড়বেন, পড়া বাকি আছে কার? মাইক্রোফোন অন করেন দেখি। স্যার আমি পড়বো। শিওর, মিস জেসি পড়েন দেখি। ইভেন উইথ এ $250,000, এখান থেকে। Even with a $250,000 price tag, there has been no shortage of those interested in such an adventure. The Ocean Gate Expedition's submersible experience has a large wait list. According to Philip Brown, founder of luxury travel business Brown and Hudson, from billionaires like Jeff Bezos traveling to space to other wealthy citizens visiting the Titanic shipwreck, extreme tourism has grown in popularity among the thrill seekers seeking an adrenaline adrenaline অ্যাড্রেনালিন rush, রাশ। হুম। adrenaline rush, stretching the boundaries of normal travel and, in some cases, safe travel. And every now and then, tragedies happen even when they were avoidable. How safe was Titan? Although OceanGate would claim that the deep sea diving submersible was always safe and Titan tragedy was only a blip on the radar, facts may state otherwise. To visit the wreckage of Titan, lying 3,800 meters under the Atlantic Ocean, a submersible vehicle the size of a minivan must be boarded. It takes approximately 2 hours to reach the sunken ship and another 2 hours to return to the surface, plus time spent visiting the wreckage, so the vessel must have the capability to endure the pressure of dropping over 2.5 miles into the depth of the Atlantic Ocean for a prolonged period. James Cameron came out lambasting OceanGate after Titan had gone missing, citing design flaws that potentially caused the Alright, accident. thank you so The much. filmmaker Let's see what we have until now. Thank you, Miss Jesse. Okay, so even with a $250,000 price tag, there has been no shortage of those interested in such adventure. The OceanGate Expedition submersible experience has a large wait list, according to Philip Brown, founder of the luxury travel business Brown and Hudson. তো বলা হচ্ছে যে এর প্রাইস ট্যাগটাতে প্রায় $250,000, মানে $1,250,000 একটা প্রাইস ট্যাগের মধ্যে লাগানো। তারপরে হচ্ছে এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে উৎসাহীদের কিন্তু কমতি নাই, কোনো শর্টেজ নাই। ওশেন গেট এক্সপেডিশন যারা সাবমার্সিবল এক্সপিরিয়েন্স দিচ্ছে, তাদের একটা বড়সড় ওয়েট লিস্ট আছে। ওয়েট লিস্টটা কি জিনিস? মানে মানুষ যারা অপেক্ষমান আছে, সিরিয়ালে আছে, রাইট? মিস্টার আসিফ, ইজ ইট কারেক্ট? আপনি কি এটাই বলতে চাচ্ছিলেন? ওই জি যে স্যার। স্কুল কলেজে যেমন থাকে না, ওয়েটিং লিস্টে থাকে, ওরকম ওরাও হচ্ছে টাকা পয়সা মানে দিয়ে ওয়েটে আছে যে কখন যেতে পারবে। তো এটা দিয়েছে যে ব্রাউন অ্যান্ড হাডসন নামে একটা লাক্সারি ট্রাভেল বিজনেস যারা করে, ওখানকার ফাউন্ডার বা যিনি শুরু করেছেন ফিলিপ ব্রাউন, তিনি বলেছেন জেফ বেজোসের মতো বিলিয়নার থেকে শুরু করে যারা হচ্ছে
মহাশূন্যে যাচ্ছেন, এবং এছাড়া অন্যান্য ধনী নাগরিক যারা আছেন টাইটানিকের শিপরেক বা ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছেন, সেই পর্যন্ত হচ্ছে এক্সট্রিম ট্যুরিজম যেটাকে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জনপ্রিয়তাটা বেড়েই চলেছে এখন পর্যন্ত। কাদের মধ্যে? থ্রিল সিকারদের মধ্যে। থ্রিল সিকার হচ্ছে যারা একটু থ্রিল সিকারের বাংলাটা কি বলতে পারি, যারা একটু খুঁজে। সাডেনলি ফিলিং অফ এক্সাইটমেন্ট, যেটা হ্যাঁ, একটা সাডেন একটা নতুন কিছু এক্সাইটমেন্ট। করার অবস্থা, সোজা সাডেনলি বাংলায় একটা ফিলিংস হ্যাঁ, আছে, সোজা বাংলায় উদাহরণ দিই, যখন স্কুলে থাকতে স্কুল পালানোর একটা ব্যাপার ছিল না, যে হ্যাঁ কেউ লাইক লক্ষ্য দ্যাট। করছে না, পালায় যাচ্ছি। তো ওই যখন গেট দিয়ে পালিয়ে যেতেন বা দেয়াল ডিঙিয়ে পালাতেন, ওই মোমেন্টে যে একটা থ্রিল ফিল হতো, ফিলিং কাজ করতো, দ্যাটস কল্ড থ্রিল। আর ওই সময়টাতে আমাদের শরীরে একটা অ্যাড্রেনালিন হ্রাস হয়। অ্যাড্রেনালিন হচ্ছে একটা হরমোন, যেটা আমরা হুট করে এক্সাইটেড যখন হয়ে যাই তখন সেটা নিঃসরণ হয়। এবং সেটা কি করেছে, আমাদের নর্মাল যে ট্রাভেল সেটার বাউন্ডারি, যেটা সীমাবদ্ধতা আছে, সেটাকে স্ট্রেচ করেছে, বড় করে দিয়েছে। এবং হচ্ছে সেফ ট্রাভেলটাও কিছু ক্ষেত্রে মানে লম্বা করে দিয়েছে, একটু বাউন্ডারিটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং এভরি নাও এন্ড দেন, খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ, এভরি নাও এন্ড দেন মানে প্রায় স্যার, অফেন, প্রায়। অফেন, হর প্রায়, হামেশাই। হর হামেশাই। হ্যাঁ, এটা খুব সুন্দর শব্দ, থ্যাংক ইউ। হর হামেশাই হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটছে, মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, যদিও তারা সেগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েডেবল ছিল বা এড়ানো যেত। তো টাইটান আসলে কতটুকু সেফ ছিল? যদিও ওশেন গেট এটা দাবি করছে যে ডিপ সি ডাইভিং সাবমার্সিবল যেগুলো আছে সবসময় নিরাপদ ছিল, এবং টাইটান ট্র্যাজেডি যেটা আছে সামান্য একটা ঘটনা, নগণ্য ঘটনা, এটা ঘটতেই পারে। কিন্তু এর সাথে যে ফ্যাক্ট, সত্য কথাগুলো আছে সেগুলো অন্য কথা বলছে। টাইটানিকের যে রেকেজ, ধ্বংসাবশেষ, সেটাতে যাওয়ার জন্য, এবং যেটা শুয়ে আছে হচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগরের ৩৮০০ মিটার নিচে। ৩৮০০ মিটার মানে প্রায় ২.৫ মাইলের মতো গভীর। আপনি লম্বায় ২.৫ মাইল চিন্তা করেন, ২.৫ মাইল দূরে কোনো একটা জায়গা, এবং সেই দূরত্বটা হচ্ছে সমুদ্রের নিচে। সূর্যের আলো তো অনেক সময় পৌঁছায় না। তো ওখানে যাওয়ার জন্য একটা সাবমার্সিবল ভেহিকল, এবং এটা সাইজ হতে পারে একটা মিনি ভ্যানের মতো। মিনি ভ্যান হচ্ছে আপনারা দেখেছেন ওই মালপত্র নিয়ে যে যায় ওষুধের গাড়িগুলো, ওই সাইজের একটা যানবাহন দরকার। এবং সেটাতে চড়তে হবে, বোর্ড করতে হবে, অনবোর্ড। আপনি যখন কোনো জাহাজে বোর্ড করছেন, এটা হচ্ছে ভার্ব, তখন আপনি অনবোর্ড জাহাজে আছেন। ২ ঘন্টার মতো সময় আনুমানিক লাগে এই ডুবে যাওয়া জাহাজে পৌঁছানোর জন্য, সাঙ্কেন শিপ যেটাকে বলা হচ্ছে। এবং আরও ২ ঘন্টা লাগে হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসার জন্য। প্লাস হচ্ছে আরও সময় লাগে জাহাজের ধ্বংসাবশেষটাতে যাওয়ার জন্য। তাই ওই ভেসেল যেটা আছে বা জলযানটা আছে, সেটাকে অবশ্যই সেই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে, সক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে করে যখন আটলান্টিক ওশেনে নিচে একটা প্রলংড পিরিয়ড, মানে একটা লম্বা সময় ধরে যখন ডুব দিবে ২.৫ মাইল ভিতরে, ড্রপিং ওভার মানে হচ্ছে যখন সারফেস থেকে জিনিসটা পড়ে যায় নিচের দিকে, আসলে ড্রপ করে, তো সেই প্রেশারটা যাতে নিতে পারে লম্বা সময় ধরে, সেই ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে। তো জেমস ক্যামেরন, উনি হচ্ছে কেম আউট ল্যাম্বাস্টিং। ল্যাম্বাস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ার্ড, এটার পরে সেম ধরনের আছে একটা ওয়ার্ড আছে। ল্যাম্বাস্টিং মানে কি? যাকে বলে স্যার একবারে আচ্ছা মতো ধুয়ে দেওয়া, যাকে বলে। ইয়েস, ধুয়ে দেওয়া, নাইস ওয়ার্ড। সো উনি ওশেন গেটকে ধুয়ে দিয়েছেন যখন টাইটানিক হারিয়ে গেছে। তো উনি কি করেছেন, সাইট করেছেন, কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। সাইট মানে কি এখানে সিআইটিই, এটা মূল উদ্ধৃতি, ভার্ব। উদ্ধৃতি স্যার, উনি উদ্ধৃত উদ্ধৃতি। করেছেন, মানে লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি একটা কলাম, সেখানে উদ্ধৃত করেছেন ডিজাইন ফ্ল। ডিজাইনের কি ফ্ল মানে কি? ত্রুটিগুলো, ত্রুটিগুলো, ত্রুটি যেগুলো সমূহ। হ্যাঁ, ত্রুটি সমূহ যেগুলো পটেনশিয়ালি মানে সম্ভাব্য কারণ ঘটিয়েছে, কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তো এই ফিল্ম মেকার, উনি কি কি বলেছেন, উনি কিন্তু আবার নিজের ডিজাইন করা একটা জলযানে করে ডুব দিয়েছেন, এখানে যেটা লেখা দেখছি, বেশ ইন্টারেস্টিং। তারপর বলেন কে পড়বেন মাইক্রোফোন? মিস নাসরিন এন্ড মিস নীলুফার পড়া বাকি। মিস নাসরিনের মাইক্রোফোন অন দেখতে পাচ্ছি, আর ইউ দেয়ার? ওকে, পড়েন দেখি কি ঘটলো জেমস ক্যামেরনের তারপরে আমি গল্পটা। পড়বো তাহলে। শিওর শিওর, ডেফিনেটলি। দ্য ফিল্ম মেকার। Filmmaker. The filmmaker who has dived multiple times, including diving in a self-designed vehicle to the bottom of the planet's deepest recesses, has highlighted a couple of oddities in the vessel that he assumed who have been found out by the someone. Cameron pointed out that implosion was not a typical factor in a fatality at such depths.
For such accidents to take place, there had to be major design flaws. In an interview with he Reuters. expressed his writers. He expressed reservations about the submersible's uses of composite carbon fiber and a titanium hull. He went on to say that the technologies used in its creation sounded bad on its face. However, he did not come out before, as he had never experimented with the technology. Carbon fiber composites are frequently employed in the aircraft industry due to their small weight, but being stronger than steel and aluminum. The same material, however, cannot be used to create an undersea vehicle that will face tremendous compression as it dives deeper into the abyss due to an increase in water pressure. Cameron also chastised the owner and CEO of OceanGate, Stockton Rush, who was also the vessel's pilot, for certifying the submersible as safe to paying clients without proper inspection. Moreover, David Lockridge, Lockridge. former Lockridge, David Lockridge, former director of marine operations at OceanGate, was met with hostility when he raised concerns about Titan's window and pressure tests. He was later fired after airing his complaints to government regulators and OceanGate's management, with the latter then suing him from breach of contract. Funnily enough, Mr. Rush had previously dubbed Lockridge as the best man for the job. All right, thank you so much. Let's see what we have written now. Interesting কথাবার্তা উঠে আসছে. Okay, so the filmmaker, ওই চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি বেশ কয়েকবার সেখানে ডুব দিয়েছেন, যার মধ্যে ছিল একবার উনি নিজের ডিজাইন করা একটা ভেহিকলে করে আমাদের যে পৃথিবী আছে সেটা ডিপেস্ট রিসার্চের তলায় উনি ডুব লাগিয়েছেন. তো ডিপেস্ট রিসার্চ, এখানে রিসার্চ প্লুরাল ফর্ম আছে. হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? এটা হচ্ছে গর্ত, মানে সবচেয়ে নিচের গর্তটা বা খাদ যেটা খাত। বলা হয়, তাই না? যেমন সবচেয়ে বড় গিরিখাদ আই থিঙ্ক গভীরতম সাগর মহাসাগর আই থিঙ্ক মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর মারিয়ানা প্রশান্ত ট্রেঞ্চ। মহাসাগরে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ. ওকে, তো উনি ওই জায়গাটাতে ডুব দিয়েছেন এবং অন্যতম গভীর গিরিখাত, মানে মাটির, সরি, পানির নিচে কিন্তু ওটাই অন্যতম গভীর যেটাকে বলা হচ্ছে. ওই জায়গায় উনি নিজের ডিজাইন করা একটা ভেহিকল দিয়ে কিন্তু ডুব দিয়েছেন. তো উনি একটা কথা বলেছেন যে হ্যাঁ, উনি বেশ কিছু অডিটি গুলোকে হাইলাইট করেছেন. কাপল অফ অডিটিস মানে অলরেডি তো নর্মালি স্যার বৈসাদৃশ্য, এখানে মানে সমস্যা আর কি, বেশ কিছু সমস্যা, সমস্যার কথা বলেছেন। সমস্যার কথা হাইলাইট করেছেন, যেটা উনি অ্যাজিউম করেছেন বা ধারণা করে নিয়েছেন যে এটা কারো না কারো দ্বারা তো বের হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হয় নাই. ক্যামেরন এটা পয়েন্ট আউট করেছেন যে ক্যামেরন ইমপ্লোশনটা যেটা, সেটা হচ্ছে এই গভীরতা আসলে ফ্যাটালিটি বা মৃত্যু হারের হিসাবে এটা কোনো টিপিক্যাল ফ্যাক্টর না, সাধারণ ব্যাপার না. মানে নর্মালি কেউ এটাকে বিবেচনা ধরে না যে ওখানে ইমপ্লোশন ঘটে মানুষ মারা যাবে. এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার জন্য অবশ্যই সেখানে কোনো মেজর ডিজাইন ফ্লজ ছিল, মানে কোনো বড়সড় ডিজাইনের ত্রুটি ছিল. কারণ মানুষ এই যখন ডিজাইন করা হয় তখন কিন্তু এই ফ্যাক্টরটা মাথা রাখা হয় না, কারণ ডিজাইন ঠিক থাকলে এটা হওয়ার কথাই না. এই হচ্ছে ব্যাপার. তো রয়টার্স কি জিনিস বলেন? খুব পরিচিত নাম কিন্তু, এটা পত্রিকা, খুব ফেমাস নিউজ পেপার। একটা, হ্যাঁ, সংবাদ মাধ্যম. তো সেটার সাথে একটা ইন্টারভিউতে উনি ওনার রিজার্ভেশন ব্যক্ত করেছেন. রিজার্ভেশন মানে কি এখানে? রিজার্ভেশনটা হচ্ছে এক্সপ্রেস রিজার্ভেশন অফ দ্য সাবমেরিনস, তার মতামত। হ্যাঁ, উনি ওনার মতামতটা উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ওই জায়গাটাতে যে সাবমার্সিবলে কম্পোজিট কার্বন ফাইবার, ওটার যে উপাদানটা আছে এবং টাইটানিয়ামে হাল ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা নিয়ে উনি কথা বলেছেন. তো উনি এটা নিয়ে আরও বলেছেন যে সেখানে এর সৃষ্টিতে যে এই সাবমার্সিবলের সৃষ্টিতে যে টেকনোলজি বা বানানোতে যে টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাউন্ডেড ব্যাড অন ইটস ফেস. এটা মানে কি? মানে এটা দেখে মনে হচ্ছে ত্রুটি আছে, এরকম কিছু আর কি, শুনতেই বাজে. খারাপ একটা কিছু। হ্যাঁ, শুনতেই খারাপ। শুনতেই তো কেমন লাগছে. যদিও উনি এটা নিয়ে কিন্তু আগে কথা বলেননি. হি ডিড নট কাম আউট বিফোর.
কেন কথা বলেননি? কারণ উনি এই টেকনোলজি নিয়ে কখনো এক্সপেরিমেন্ট করেন নাই, কারণ খুব একটা বেশি সামনাসামনি সম্মুখে আসা যেটাকে বলে সেটা করেন নাই। কার্বন ফাইবার যে কম্পোজিট, মানে এটা যে একটা ধরনের যৌগিক পদার্থ, সেটা কিন্তু নিয়মিতভাবেই এটা কিন্তু কাজে লাগানো হয়ে থাকে, এমপ্লয় করা হয়ে থাকে এয়ারক্রাফট ইন্ডাস্ট্রিতে, উড়োজাহাজের ইন্ডাস্ট্রিতে। কারণ হচ্ছে এর ওজনটা কম, কিন্তু সেটা স্টিল আর অ্যালুমিনিয়াম থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। একই ম্যাটেরিয়াল, হাউএভার, যদিও এটা কিন্তু একটা আন্ডারসি ভেহিকেলে ব্যবহার করার জন্য ব্যবহার করা যায় না। কারণ হচ্ছে এটা যত বেশি ওই অ্যাবিসের দিকে যাবে, গভীরে যাবে, তত প্রচন্ড পরিমাণে চাপ তার সহ্য করতে হবে। ট্রেমেন্ডাস, ট্রেমেন্ডাসে বাংলাদেশে আই থিঙ্ক অসম্ভব পরিমাণ চাপ, তাই না? অনেক অসম্ভব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর চাপ ভয়াবহ। তাকে, ভয়াবহ চাপ তাকে সহ্য করতে হবে, কারণ ওই জায়গায় পানির প্রেশারটা বাড়বে। অ্যাবিস মানে কি? রিসেস আর অ্যাবিস কি একই জিনিস? পাতাল স্যার, পাতাল, রিসিএস আর এবিসটা ওয়ান কাইন্ড অফ সেম, মানে এখানে পাতাল অতল গহ্বর মিন অতল গহ্বর একবারে যেটাকে বলা সবশেষ। হচ্ছে, সবচেয়ে নিচের, সেখানে গেলে কিন্তু পানির প্রেশারটা অনেক। তো ক্যামেরন আরেকটা কাজ করেছেন, চ্যাস্টিস করেছেন। চ্যাস্টিস মানে কি? ল্যাম্বাস্টেড চ্যাস্টিস। আচ্ছা মতো এক হাত নিয়েছেন, বলে না যে এক হাত নিয়েছেন, এক হাত নিয়েছেন, হ্যাঁ, একবারে ধুয়ে দিয়েছেন, এটাও কাইন্ড অফ ইচ্ছা মতো ঝেড়েছেন। সিইও এবং মালিক, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং মালিক ওশেন গেটে স্টকটন রাষ্ট্র, বেচারা তো দুনিয়াতেই নাই। উনি আবার হচ্ছে ভেসেলে পাইলটও ছিলেন। তো ওনাকে কেন ধুয়ে দিয়েছেন? যে উনি ওই সাবমার্সিবলটাকে প্রপার ইন্সপেকশন, মানে পর্যাপ্ত, মানে পরিদর্শন ছাড়াই নিরাপদ হিসেবে উনি এটাকে সার্টিফিকেশন, মানে সার্টিফাইড মানে কি, বাংলা কি, সার্টিফাই করা, তারপরে মানে শনাক্ত ইয়া করে কি, সনদ মানে দিয়ে দিয়েছেন, হ্যাঁ, স্বীকৃতি দেওয়া, স্বীকৃতি স্বীকৃতি দিয়েছেন, দেওয়া। হ্যাঁ। ঠিক মতো নাইয়া করি পেইং ক্লায়েন্ট, অনুমোদন দিয়ে দেওয়া এরকম বোঝায়। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি, থ্যাংক ইউ। উনি অনুমোদন দিয়ে দিয়েছেন, যে কোনো রকম ভালো করে এক্সপ্লেনেশন না করে। এখন এটা কারণও আছে। তো ডেভিড লকরিজ নামে একজন লোক, যিনি ওশেন গেটের মেরিন অপারেশনের কিন্তু ফর্মার ডিরেক্টর, প্রাক্তন ডিরেক্টর ছিলেন। তো উনি যখন রেস কনসার্ন মানে উদ্বেগ প্রকাশ করা আর কি, যে টাইটানের উইন্ডোর প্রেশার টেস্ট নিয়ে উনি আসলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, ঠিক মতো হয় নাই, তখন তার সাথে কিন্তু হোস্টাইলিটি ফেস করতে হয়েছিল ওনার। হোস্টাইলিটি মানে শত্রু ভাবাপন্ন, তার আরেকটা সাথে, শত্রু হ্যাঁ, ভাবাপন্ন একটা এক্সাম। শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তাকে ফায়ার করা হয়েছিল। কেন ফায়ার করা মানে কি? চাকরি থেকে নট করে দেওয়া। চাকরি থেকে নট করে দেওয়া, বরখাস্ত করে দেওয়া, স্যাক করা, ইয়েস, বরখাস্ত করে দেওয়া। বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। যখন তিনি এই কমপ্লেইন্ট নিয়ে ওই কমপ্লেইনটাকে এয়ার করেছিলেন। এয়ার মানে কি এখানে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এয়ার মানে ট্রান্সফার, মানে কথা তুলা, কোন কথা তুলা আর কি। রেস করা রেজ যেটাকে করা। বলে। হ্যাঁ, উনি যখন এই কমপ্লেইনটা রেজ করেছিলেন সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে, রেগুলেটরদের কাছে এবং ওশেন গেটের ম্যানেজমেন্টের কাছে। তো এর মধ্যে যে লেটার মানে হচ্ছে যে পরবর্তী জন, দুজনের কথা বলা আছে না, রেগুলেটর আর ম্যানেজমেন্ট। তো ম্যানেজমেন্ট ওরা কি করেছে, তাকে সু করে দিয়েছে উল্টা, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্টের কারণে। কারণ তার কন্ট্রাক্টে ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট মানে কি? চুক্তি ভঙ্গের একটা ফ্রেজ, চুক্তি ব্রিচ ভঙ্গ, অফ কন্ট্রাক্ট একসাথে। হ্যাঁ। যে চুক্তিতে নিশ্চয়ই উল্লেখ ছিল গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে, তো উনি এটা সামনে তুলে এনেছেন, এই রেজাল্ট নিয়ে কথা বলার কথা তার ছিল না, এবং এটার জন্য তাকে সু করেছেন। সু মানে কি? মামলা স্যার, মামলা করা। মামলা করে দিয়েছেন ডিরেক্ট। ফানিলি এনাফ, মজার ব্যাপার হচ্ছে মিস্টার রাশ পূর্বে হচ্ছে তাকে ডাব করেছিলেন। ডাব মানে কি? খেতাব দেওয়া স্যার, হ্যাঁ, তাকে খেতাব। খেতাব দিয়েছেন যে সে এই কাজের জন্য বেস্ট। বলে না যে একে দেখা লকরিজ আমার এই কাজের জন্য সেরা মানুষ। যখনই উদ্বেগ উঠাইলো, কমপ্লেইনটা গেল, এ বান্দার নাই চাকরিতে। খুবই ইন্টারেস্টিং। এবার হচ্ছে লোভ আর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণের অভাব, এটা নিয়ে আছে। তো মিস নীলুফা পড়েন দেখি কিভাবে এই জিনিসটা হলো ওদের। তার কোন জায়গা থেকে গ্রেড এন্ড লেক? ল্যাক অফ রেগুলেশনস, হ্যাঁ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। Grade and lack of regulations. All of these beg the question: why would a company like OceanGate, which charges $2,500 for each drive, not maintain safety standards? Firstly, deep sea tourism is a highly profitable business that is becoming increasingly popular day by day. More importantly, the customer fired are often after wealthy reacting and his are willing to pay obscene charges to get once in a Obscene, lifetime experience. obscene charges. Any okay, sir, obscene charges. Any wave of safety concerns could have been disasters for Ocean Gate, Disastrous, and so disastrous they for Ocean Gate. disasters.
disasters for OceanGate, and so they swept in under the rug. But more importantly, much like any other public service, OceanGate submersible should have undergone safely inspections from government regulations. Unfortunately, John Haska, an academic on Thompson Rivers University in British Columbia, suggests the government was not simply interested in regulating an industry with such a niche market until Niche, the industry could niche market. no longer regulate itself. Now Pronunciationটা হচ্ছে that it niche. is, sorry sir, Niche. হ্যাঁ, niche market. Now that it is evident that no industry, no matter how rich its consumers are, can self-regulate its saddening that the lesson had been learned the expense of valuable lives. Thank you, all right, sir. thank you so much. Let's see what we have until now. So greed and lack of regulations বা হচ্ছে লোভ এবং নিয়ন্ত্রণের ঘাটতি, all of these beg the question, এই লাইনটার মানে কি? এই সব কিছু কি করছে? এই সব প্রশ্ন ধরনের যে তৈরি করতে ইয়েস, একটা প্রশ্ন তৈরি করছে, একটা প্রশ্ন আহ্বান করছে, ডাকছে যে কেন, ওয়াই। ওশেন গেটের মতো একটা কোম্পানি যারা প্রত্যেকটা ডাইভের জন্য $2.5 লাখ নেয়, তারা কেন নিরাপত্তার মানদণ্ডটা মেনটেন করছে না? প্রথমত, ডিপ সি ট্যুরিজম যেটা আছে সেটা খুবই হাইলি প্রফিটেবল, মানে খুবই মুনাফার অর্জনকারী বা লাভজনক একটা ব্যবসা, যেটা দিনকে দিন আরো নিরাপদ মানে জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে কাস্টমার যারা আছে তারা প্রায় অনেক বেশি ধনী এবং তারা অপসিন চার্জ দিতে রাজি আছে এই ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্সের জন্য। অপসিন চার্জেস এখানে কি বোঝানো আছে? অস্বাভাবিক চার্জ, অস্বাভাবিক ফি। অস্বাভাবিক মানে কি বলে এটাকে, আর বাংলায় আরো ভালো টার্ম আছে এটা নিয়ে। নোংরা, সেটা নোংরা তো নয় আর কি, মানে এখানে খুবই তো হবে খারাপ না, একটা মানে চার্জ এটা। প্রচন্ড রকম মানে মুখ আকাশচুম্বী একটা দাম, একটা ভালো বাংলা অবশ্যই আছে এটা। আচ্ছা ভাবি, হয়ে যাবে সমস্যা নেই। তো এনি উইফ অফ সেফটি কনসার্ন, এখানে একটা উইফ একটা শব্দ আছে, খুব ইন্টারেস্টিং। হোয়াট ইজ দ্যাট মিন? হচ্ছে অতি অল্প, খুবই কম, সামান্য। হুইফের একটা মানে কিন্তু সেন্ট হয়, গন্ধ। বিশেষ করে কুকুর যেটা কাজ করে যে হুইফ, অথবা আমরা মানুষ যে রান্না, আই এম হুইফিং, একটা স্নিফিং একটা আছে না, স্নিফিং হচ্ছে নাক দিয়ে ঘ্রাণ শোকা। কিন্তু এখানে অনেক সময় থাকে না বিপদের গন্ধ পাওয়া বলে একটা টার্ম শুনেছেন না? হুইফ অফ, বিপদের গন্ধ। হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে হুইফ অফ ডেঞ্জার। আসলে বিপদের তো কোনো স্মেল নাই, আছে কখনো পেয়েছেন নাকি বিপদের গন্ধ? এটা জাস্ট একটা সাইকোলজিক্যাল টার্ম। তো হুইফটা হচ্ছে ওই বিপদের গন্ধের মতোই, যে সেফটি কনসার্ন, নিরাপত্তার যে উদ্বেগ আছে সেটার যে কোনো একটা মানে একটু আঁচ পাওয়া যেটাকে বা ঘ্রাণ পাওয়া, সেটা ওই ওশেন গেটের জন্য ডিজাস্টারাস হতে পারতো। খুব স্বাভাবিক, ওদের ব্যবসাটা খুব লাভজনক, মানুষ টাকা দিতে অনেক রাজি। তো যখন যদি ওইখানে যাও। সেফটি কনসার্ন থাকতো, সেটা কিন্তু ডিজাস্টারাস হতো। ডিজাস্টারাস মানে কি? মানে বিপর্যয় স্যার, বিপর্যয়মূলক ব্যাপার হতো, ক্যাটাস্ট্রফিক, কাইন্ড অফ ক্যাটাস্ট্রফিক ক্যাটাস্ট্রফিক ব্যাপার যেটা। হতো। ইয়াস, অ্যাবসলিউটলি। এই কারণে দে সোয়েপ্ট ইট আন্ডার দ্য রাগ। এটা মানে কি? খুব সুন্দর একটা আমি টার্ম মানে পেয়েছি। যে এই বিপদটাকে তো স্যার, বিপর্যয় তার একটা যে রাগ, মানে একটা কার্পেটের নিচে এই ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দেওয়া, মানে কিছু মনে না করা। মানে এটা তাহলে ব্যাখ্যা করি, এটা আসলো কোথা থেকে। ধরেন ঝাড়ু দেওয়ার প্রপার সিস্টেমটা কি? আপনি ঝাড়ু টাড়ু দিয়ে এক জায়গায় জমিয়ে সেটাকে বেলচাতে করে আমরা ফেলে দেওয়া, ফেলি, তাই না? কিন্তু ধরেন হচ্ছে আপনি ফাঁকি দিবেন, আপনি কি করবেন, ঝাড়ুটা নিয়ে সুন্দর করে, মানে আপনার বিশেষ করে আমরা যখন ছোট থাকি তখন হচ্ছে গার্ডিয়ানদের দেখানোর জন্য ঝাড়ু তো দিয়েছি, কি করেছি, ময়লাটা ঝাড়ু চিপা চাপা পাঠিয়ে দিছি যাতে দেখা না যায়। ময়লা কিন্তু ঠিকই আছে, কিন্তু ময়লাটা চোখের সামনে নাই। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওরা এই কাজ করেছে যে ওরা কি করে, প্রবলেমটা সলভ না করে এটাকে হাইড করে দিয়েছে। দিস ইজ কল্ড সুইপিং ইট আন্ডার দ্য রাগ। সো আই থিঙ্ক ইউ গট ইট ক্লিয়ারলি। তো তারা এই কাজই করেছে। ওকে, তো তার চেয়ে তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার, যে অন্যান্য যে কোনো পাবলিক সার্ভিসের মতোই, বা পাবলিক সার্ভিসের বাংলাটা কি? জনসেবা। সরকার, জনসেবা যেটা। জনসেবা, হ্যাঁ। তো ওশেন গেট সাবমার্সিবল যেগুলো আছে সেগুলোর কিন্তু সেফটি ইন্সপেকশনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল সরকারি নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে। দুর্ভাগ্যবশত জন হেস্কা, যিনি থমসন রিভার ইউনিভার্সিটির
যেটা ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে অবস্থিত, সেটার একজন একাডেমিক বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? টিচার স্যার, উনি শিক্ষক, টিচার। প্রফেসর। হ্যাঁ, তো উনি এটা সাজেস্ট করেছেন যে সরকার আসলে আগ্রহী, মানে সিম্পলি তারা আগ্রহী ছিল না এমন একটা ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাদের মার্কেটটা হচ্ছে একটা নিশ মার্কেট এখানে কি এটা উপযুক্ত পারফেক্ট মার্কেট স্যার, যেখানে প্রফিটেবল একটা মার্কেট। ওকে, নিশ মার্কেটটা হচ্ছে বড় প্রফিটেবল কোনো মার্কেট, মার্কেটের একটা ছোট সেগমেন্ট। ছোট সেগমেন্ট। এটা একটু, হ্যাঁ, এটা একটু বলা যায়। এখন নিশ মার্কেটটা ব্যাখ্যা করি। নিশ মার্কেটটা হচ্ছে কি বড় একটা মার্কেটে, মানে ট্যুরিজম একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি না, ওটার একটা নিশ সেগমেন্ট হচ্ছে ওই এক্সট্রিম ওয়াটার ডাইভিং। ওদের কিন্তু ক্লায়েন্টও কিন্তু খুব সীমিত এবং খুবই একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি, তাই না? এবং এটাকে বলা হচ্ছে নিশ মার্কেট বলা হচ্ছে। এটার এখনো খুব বেশি ক্লায়েন্ট নাই, ইন্ডাস্ট্রিটাই নতুন। তো সরকার চাচ্ছিল না যে এটাকে আসলে দাঁড়ানোর আগে এটাকে কন্ট্রোল করা, মানে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এটাকে কন্ট্রোল করতে চাচ্ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি নিজে কন্ট্রোল করতে না পারে। যখন তারা কন্ট্রোল করতে পারবে না নিজেরা, তখন গভর্নমেন্ট এটাকে হেল্প করবে আর কি, বা রেগুলেট করবে। কিন্তু এইটা হচ্ছে এখন এভিডেন্ট মানে সুন্দর একটা বাংলা যেটা হ্যালো, এভিডেন্ট, এভিডেন্স থেকে এসেছে। এটা এখন এটা এখন দৃশ্যমান বা প্রতীয়মান যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি, সেটা এর এর কাস্টমাররা বা কনজিউমার ভোক্তারা যত ধনী হোক না কেন, তারা কিন্তু স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না, যত ধনী লোকই হোক না কেন। তবে এটা দুঃখজনক, স্যাডেনিং যে এই যে লেসনটা আছে, শিক্ষাটা আছে, সেটা শিখতে হলো অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ ভ্যালুয়েবল লাইফ। মূল্যবান প্রাণের বিনিময় বা জীবনের বিনিময় এটা শিখতে হবে। এটা একটা শিক্ষা মানুষ পেয়েছে, সরকার হয়তো আমেরিকান গভর্নমেন্ট পেয়েছে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি তার ক্লায়েন্টরা যত, ওরা ভেবেছে কি ক্লায়েন্টরা তো বড় লোক, তারা তো বুঝে শুনেই যাবে, তো যত বড় লোকই হোক না কেন কনজিউমাররা কখনই তারা সেই ইন্ডাস্ট্রিকে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে না, তাদেরকে কন্ট্রোল রাখতেই হবে। তো দ্যাট এন্ডস দ্য আর্টিকেল। তো কেমন লেগেছে, মোটামুটি বোঝা গেছে? জি স্যার, ভালো লেগেছে, যদিও এটা আমি 2-3টা আর্টিকেল পড়েছি এটার উপরে আগে। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা আই থিঙ্ক একটু ক্লিয়ার হয়েছে। ওকে, জি। তারপর কিন্তু আপনারা একটা কাজ করবেন, এই যে যখন আর্টিকেলটা ওপেন করেছেন দেখবেন যে দুই সাইডে অনেকগুলো রিলেটেড নিউজ থাকে বা আর্টিকেল থাকে, তাহলে দেখবেন একটা আইডিয়া পাবেন। যেমন আমি যেটা প্রেফার করি যে পাশে মোস্ট ভিউড একটা কলাম আছে সাইডে। যেমন একটা নতুন আর্টিকেল বের হয়েছে যে ডগস অফ ওয়ার ফ্রম 10,000 ব্ল্যাকওয়াটার টু ওয়াগনার, দ্য 2,500 ইয়ার টেল অফ দ্য মার্সেনারি। মার্সেনারি ওই যে ভাড়াটে সৈনিক আছে না, ওদের গল্পটা আছে, এটা পড়তে পারেন। তাদেরকে বলা হয় ডগস অফ ওয়ার। স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না, কেমন সাউন্ড আসতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাও এই একটু ভালো স্যার, সাউন্ডটা কারো এখান থেকে আসছে? মনে হচ্ছে বাতাসের শব্দ আসতেছে। আমার তো বাতাস এখানে নাই। এখন ঠিক আছে? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। মিস্টার সেলিমের ওখানে কোনো একটা নয়েজ হচ্ছে। মিস্টার সেলিম আই থিংক চার্জে লাগিয়ে হচ্ছে ইউজ করছেন, এটা কোনো একটা ব্যাপার হতে পারে, বাট দ্য নয়েজ ইজ কামিং ফ্রম দ্যাট এন্ড। সো ডগস অফ ওয়ার নামে একটা আর্টিকেল আছে, পাশে মোস্ট ভিউড, এটা আপনারা কিন্তু দেখবেন, খুব মজার মজার আর্টিকেল থাকে। তারপর সবার ঢাকা নামে একটা অ্যাপ আছে। তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে লিয়ার ম্যাকাও নামে একটা পাখিকে মানে চোরাচালানি করে নিয়ে আসা হয়েছে, তো এটা নিয়ে ব্যাপার আছে। তারপর হিস্টোরিক্যাল ইনসাইট আছে, ডিজিটাল ব্যাংক এমব্রেসিং দ্য নিউ রিয়েলিটি, লোকাল জার্নালিজমে ডাবল এজ সোর্ট, অনেক সুন্দর সুন্দর মোস্ট ভিউড আর্টিকেল আছে যেটা অনেক মানুষ পড়ছে, এটা একটা ব্যাপার আছে। তারপর এই রিলেটেড আরো পড়তে চাইলে রিলেটেড নিউজ আছে বাম পাশে, যে টাইটান সাবমার্সিবলের উপরে কানাডিয়ান সেফটি রেগুলেটররা কথা বলছে, বা তারা একটা প্রোব ওপেন করেছে, মানে অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করেছে টাইটানিক সাগা এবং গ্রিক মাইগ্রেন্ট শিপ, এটা নিয়ে বলেছে। প্রোফান্ড গ্রিফ যেটা আছে, ফ্যামিলি অফ ব্রিটিশ ম্যান on Titanic sub paid tribute to passionate explorer. Titanic sub victim family could sue despite liability waivers. তো অনেকগুলো রিলেটেড আর্টিকেল আছে, মোস্ট ভিউড আর্টিকেল আছে, আপনারা পড়বেন। তাহলে দেখবেন কি এই সম্পর্কে যে আরো জানার ব্যাপারটা আছে, যে মিস্টার হাসিব যেটা করেছেন, যে উনি কিন্তু এই রিলেটেড আগে আর্টিকেল পড়েছেন, রাইট? সো দিস ইজ দ্য থিং, যখন এভাবে করে কিছুটা আইডিয়া নিয়ে রাখবেন তখন দেখবেন পড়তে ভালো লাগছে। এখন ছবিটাতে আসেন, দেখেন খুব সুন্দর করে কিন্তু পুরো জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়েছে যে কোথায় জাহাজটা ডুবেছে। সেন্ট জনস নামে একটা জায়গা থেকে টাইটান ডিপার্ট করেছে, ছেড়ে দিয়েছে। তারপর ওখান থেকে কিছুটা দূরে এই যে একটা লাল রঙের একটা চিহ্ন দেওয়া আছে, খেয়াল করেছেন আপনারা? ছবিটা বের করতে পেরেছেন? একদম টপে আছে। স্যার, জি স্যার।
তো সেখানে টাইটানের রেকেট সাইটটা মার্ক করা হয়েছে যে কোথায় এটা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখন টাইমলাইন অফ দ্য ট্র্যাজেডি, টাইমলাইন মানে কি? কোন সময়টা ঘটনা সময় ঘটেছে সময়ের যে একটা সিরিয়াল থাকে যে কোনখান থেকে কি কি সময় কি হলো সেটা নিয়ে বলা হয়েছে। তো রবিবার সকাল 8টায় টাইটানিক হচ্ছে ডাইভ শুরু করলো। রবিবার 11টা 15 বাজে সর্বশেষ ছবি যেটা আছে হ্যামিশের কোম্পানি শেয়ার করলো আর কি। এরপর কি ঘটলো, 9টা 45 বাজে মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটেছে। 9টা 45 বাজে লসেস কন্ট্যাক্ট মানে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললো। রবিবার বিকাল 5টা 40-এ যাওয়ার পরে সেটা অফিসিয়ালি রিপোর্ট করালো যে কোস্টগার্ডের কাছে যে এটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর রবি থেকে বৃহস্পতিবার রেস্কিউ মিশনটা চলতে থাকলো, যেটার দায়িত্বে ছিল কোস্টগার্ড। বৃহস্পতিবার কিন্তু বিকাল 5টা পর্যন্ত আই থিঙ্ক ওদের অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, 5টা পর্যন্ত। এই কারণে ওই পর্যন্ত তল্লাশি চালানো হয়েছে। তো টাইটানিকের বউ থেকে 488 মিটার দূরে এর ধ্বংসাবশেষটা পাওয়া গেল। তারপর ডান পাশে ওশেন গেটকে নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে 2009 সালে, যেটার সূত্রপাত বা ফাউন্ডের বাংলা মানেটা কি এখানে, স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত স্যার, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত 2009। লোকেশনটা ছিল ওয়াশিংটনে এভারেটে। ফাউন্ডার স্টকটন রাশ এবং গুয়েলিয়ারমো সোন লেইন, খুব ইন্টারেস্টিং নাম, খুব সম্ভবত বাইরের লোক, ইউরোপিয়ান কোন একটা দেশের। তাদের কর্মচারীর সংখ্যা 2023 পর্যন্ত 47 জন। তো এই গেল হচ্ছে ওভারঅল একটা পিকচার। এবং মজার বিষয় হচ্ছে আপনি পিকচারটা দেখে লিখতে পারবেন না আপনারা টাইটানিক ট্র্যাজেডি নিয়ে, সরি টাইটান ট্র্যাজেডি নিয়ে। স্যার। আইএলসি রাইটিং এ কিন্তু সেম আপনাকে একটা চার্ট দিয়ে দিবে বা একটা পিকচার দিয়ে দিবে, বার চার্ট থাকতে গ্রাফ পারে, হ্যাঁ গ্রাফ চার্ট থাকতে পারে। সো এইখান থেকে কিন্তু শেখার আছে। আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যে রাইটিংটা প্র্যাকটিস করার জন্য বেসিক রাইটিং হিসেবে এই যে এই ছবিটা দেখে আপনি তো আর্টিকেলটা পড়ছেন, এই ধরনের ছবি যেখানে থাকে মানে সবকিছু পুরো ঘটনাটাকে কম্প্রেস করে একটা পিকচারে যেখানে দেওয়া থাকে, সেখান থেকে আপনারা পুরো জিনিসটা নিয়ে লেখার চেষ্টা করবেন জাস্ট ছবিটা দেখে। তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার আস্তে আস্তে কিন্তু ওই রাইটিং এর এক্সপিরিয়েন্সটা তৈরি হবে যে একটা পিকচার থেকে বা একটা গ্রাফ থেকে পুরোটা লেখা। আমরা যখন ইকোনমিক আর্টিকেল পড়ছিলাম মনে আছে যে ইকোনমিক টার্মস দেওয়া ছিল, গ্রাফ চার্টই তো ছিল, বার চার্ট ছিল। সো জি স্যার। চেষ্টা করবেন এই টুকটাক এই জায়গাগুলো থেকে লেখার জন্য, তাহলে যেটা হবে যে একটা চর্চা হয়ে যাবে। সত্যিকার অর্থে কেমব্রিজের বই তো হচ্ছে একটা টেক্সট বুক, সেখানে করাটা যত ডিফিকাল্ট মনে হবে এখানে মজা পাবেন করে, কারণ এখানে আপনার উপর কোনো চাপ নাই যে এখান থেকে একটা ভালো ব্যান্ড স্কোর তুলতে হবে, রাইট? এটা জাস্ট আপনি নিজেকে টেস্ট করবেন, এবং যখন এভাবে টেস্ট করতে যাবেন তখন দেখবেন যে পারফরমেন্সটা আস্তে আস্তে ভালো হচ্ছে, অভ্যাসটা তৈরি হচ্ছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। সো যাক, সবার মিস্টার আসিফ হ্যান্ড রেজ করেছেন, শুনি। এই মূলত স্যার এই সাবমার্সিবলের যে মেন প্রবলেমটা ছিল, যে এদের বাইরে থেকে রিমোট কন্ট্রোল মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হতো, এটা বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হতো আর কি। আটকে দেওয়ার কারণে এরা যদি কোনো কারণে স্যার মানে কোথাও যদি ভেসে উঠতো, কেউ খুলে না দিলে স্যার এটা আর কি তাদের বাঁচার সুযোগ নেই, এটা অক্সিজেন হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেলে। অনেকটা হচ্ছে মেন ইঁদুরের একটা প্রবলেম ইঁদুরের ছিল, খাঁচার মতো মেন ত্রুটি। অবস্থা। ত্রুটিটা জি ছিল। স্যার, এটা বাইরে থেকে এটাকে টোটালি কন্ট্রোল করবে, টোটাল বাইরে থেকে খুলে দিতে হবে আর কি, সার্ফেস হ্যাঁ, সাইড থেকে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এটা কন্ট্রোলার নিয়ে অনেক হাসাহাসি হচ্ছে, যেটা একটা ভিডিও গেম কন্ট্রোলার দিয়ে লজিটেকের তাও সেটা দিয়ে কন্ট্রোল করা হচ্ছিল যে আপনারা ভিডিও গেম, জি স্যার, ভিডিও গেমের মতো এটা কন্ট্রোল করছে। সেম, হ্যাঁ ভিডিও গেমের কন্ট্রোলারই তো এটা, এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছে। এবং মানুষ এতগুলো টাকা খরচ করে, এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই টপিক নিয়ে চর্চা হয়েছে, মানুষজন প্রচুর মজা নিয়েছে এখন পর্যন্ত দেখি। যে কেউ কেউ বলছে যে ওখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে ওই মেগালোডন একটা শার্ক আছে ওটার সামনে পড়ে গেছে কিনা, বা ওই অনেকে বলছে যে অ্যাকুয়াম্যানের দোষ। মানে এটা একটা সিনেমাটিক ইউনিভার্স টাইপের ব্যাপার। কেউ কেউ বলছে যে এটা একটা কনস্পাইরেসি থিওরি, মানে এটা ইচ্ছে করে একটা রহস্য তৈরি করা হয়েছে, হয়তো তারা সবাই এখনো বেঁচে আছেন, কোন একটা জায়গায় যে উঠে গেছেন, পুরো বিষয়টা একটা কনস্পিরেসি, এরকম হয়, অনেক কথাবার্তা থাকে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার, মোট কথা হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের হচ্ছে নতুন একটা টপিক সম্পর্কে, দ্যাট ইজ গুড। যাক, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং দিস লং। এখন হচ্ছে যারা লাইভে আছেন তাদেরকে বিদায় দিয়ে নিচ্ছি, তারপর আপনাদের সাথে একটু কথাবার্তা বলবো আমি। সো স্টে ইন টাচ। অলরাইট, সো যারা এতক্ষণ ইউটিউবে আমাকে দেখছিলেন আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অ্যান্ড অ্যাডভান্স ঈদ মোবারক টু অল অফ ইউ। Stay safe, keep planning, and have a great time. I'm Hassan Prottoy.